Welcome to free online classes of physics with Lambor sir. So in the last lecture we studied first type of air column, vibration of air column in a pipe closed at one end. And we come to know that this air column vibrates with only odd harmonics. The frequency of vibrations of air column are n, 3n, 5n, 7n, etc. Means only odd harmonics are produced in vibrations of air column enclosed in a pipe closed at one end. Now, in this session, we will learn second type of air column and its vibration. That is vibration of air column in a pipe open at both ends. That means here we have considered open organ pipe. आता या एअर कॉलम मधील किंवा या पाईप मधील जो एअर कॉलम आहे तो व्हायब्रेट करण्यासाठी आपण ट्युनिंग फॉर्क व्हायब्रेट करणार and that tuning fork is held near the open end of that tube like that. You can see in the diagram. So in this diagram, vibrating tuning fork is held near the open end of that organ pipe. From that tuning fork, longitudinal progressive waves which are produced, that longitudinal progressive waves are sent along the air column inside the tube. And that longitudinal progressive waves are reflected from other end of that tube. Now the reflected wave and incident wave both are in the same air column. So this air column contains incident progressive wave and reflected longitudinal progressive waves which superimpose with each other and they will produce longitudinal stationary waves in air column enclosed in a pipe open at both ends. So that we have written in this paragraph. See here, if longitudinal progressive waves are sent along air columm in a pipe open at both ends by holding a vibrating tuning fork near any open end, then they get reflected from the other open end. म्हणजे या डायग्राम मध्ये दाखवल्याप्रमाणे ही जी ओपन ऑर्गन पाईप आहे त्या ओपन ऑर्गन पाईपच्या दोन्ही पैकी कोणत्या तरी एका ओपन एंडला आपण व्हायब्रेटिंग ट्युनिंग फॉर्क होल्ड केलेला आहे आणि त्या ट्युनिंग फॉर्क पासून लॉन्जिट्युडनल प्रोग्रेसिव्ह वेव्ह ज्या प्रोड्यूस होतात, इमिट होतात, that waves are sent along this air column. Are you getting it? And that waves are getting reflected from other open end of that tube or pipe. Thus, this air column contains incident and reflected longitudinal progressive waves. त्यामुळं ह्या दोन्हीही वेव्स एकाच एअर कॉलम मध्ये आहेत बट इन अपोजिट डायरेक्शनला असल्यामुळं they interfere with each other, they superimpose with each other, and longitudinal stationary waves are produced in the form of nodes, antinodes, and loops. And we know that air column enclosed in pipe, when it vibrates, at that time क्लोज्ड एंड जर असेल पाईपचा तिथं नोड फॉर्म होणार कारण त्या ठिकाणची पार्टिकल्स आर नॉट फ्री टू व्हायब्रेट आणि ओपन एंड जर असेल पाईपचा तर तिथं अँटीनोड फॉर्म होणार कारण त्या ठिकाणची पार्टिकल जी एअरचे आहेत दे आर फ्री टू व्हायब्रेट. बट इन दिस ओपन ऑर्गन पाईप बोथ द एंड्स आर ओपन. पाईपचे दोन्हीही एंड्स ओपन आहेत त्यामुळं द एअर ॲट ओपन एंड्स इज फ्री टू व्हायब्रेट. ओपन ऑर्गन पाईपच्या दोन्हीही ओपन एंड जवळची एअर जी आहे इज फ्री टू व्हायब्रेट. सो अँटीनोड्स आर फॉर्म्ड ऍट द ओपन एंड. आणि यावरून या ठिकाणचा जो एअर कॉलम आहे इनक्लोज्ड इन ओपन ऑर्गन पाईप या एअर कॉलमच्या व्हायब्रेशनची बाउंड्री कंडिशन आपण स्टडी करू शकतो. सो लेट अस रेफर दिस डायग्राम. इन दिस डायग्राम ओपन ऑर्गन पाईप आपण 3 कन्सिडर केलेले आहेत. सेम लेंथच्या
3 ओपन ऑर्गन पाईप्स आपण कन्सिडर केलेले आहेत आणि तिन्ही पाईप मध्ये लॉन्जिट्युडनल स्टेशनरी वेव्स फॉर्म झालेले आहेत. म्हणजे तिन्ही ओपन ऑर्गन पाईप मधला जो एअर कॉलम आहे इट इज व्हायब्रेटिंग and due to that longitudinal stationary waves are produced in each open organ pipe. पण तुम्ही पाहू शकता in first open organ pipe only one loop is formed. Second organ pipe two loops are formed and in third organ pipe three loops are formed. म्हणजे एअर कॉलम एकाच लेनचा आहे कारण तिन्ही डायग्राम मधल्या ओपन ऑर्गन पाईप सेम लेंथचे आहेत. कॅपिटल एल ही त्या ओपन ऑर्गन पाईपची लेंथ आहे. त्यामुळे सेम लेंथचा एअर कॉलम इज व्हायब्रेटिंग विथ डिफरंट नंबर ऑफ लूप्स. म्हणजे डिफरंट वेज एअर कॉलमचे जे व्हायब्रेशनचे आहेत ते इथं फिगर ए, फिगर बी आणि फिगर सी मध्ये दाखवले आहेत. आणि तिन्ही एअर कॉलम मध्ये लॉन्जिट्युडनल स्टेशनरी वेव्स फॉर्म झालेल्या आहेत. So, when longitudinal stationary waves are produced in an air column enclosed in pipe open at both ends, then that air column can vibrate in different ways. First, second, three. अजून बरेच ways न तो vibrate होऊ शकतो with different frequencies subjected to boundary condition that तिन्ही व्हायब्रेशनच्या मोड मधील बाउंड्री कंडिशन जी कोणती आहे ओपन एंड जे आहेत पाईपचे त्या ठिकाणी अँटी नोड फॉर्म होणार. सो बाउंड्री कंडिशन जर समजावून घ्यायची असेल when longitudinal stationary waves are produced in a pipe open at both ends, then the air column can vibrate in different ways with different frequencies subject to the boundary condition that antinodes are formed at open ends. म्हणजे ओपन ऑर्गन पाईप मधला जो एअर कॉलम आहे that air column can vibrate in different ways. 3 ways तर आपण इथं डायग्राम मध्ये दाखवलेलेच आहेत with different frequencies. कारण फर्स्ट डायग्राम मध्ये व्हायब्रेशनची फ्रिक्वेन्सी n आहे, सेकंड डायग्राम मधील व्हायब्रेशनची फ्रिक्वेन्सी n1 आहे आणि थर्ड डायग्राम मधील व्हायब्रेशनची फ्रिक्वेन्सी n2 आहे. म्हणजे एकच एअर कॉलम, एकाच लेंथचा एअर कॉलम इज व्हायब्रेटिंग विथ डिफरंट वेज विथ डिफरंट फ्रिक्वेन्सीज. पण हे व्हायब्रेट होत असताना बाउंड्री कंडिशन इज दॅट antinodes are formed at open ends of that tube or pipe. मग ज्या डिफरंट वेज न हा जो एअर कॉलम व्हायब्रेट होतोय त्याला म्हणायचं modes of vibrations of air column. So, the different ways in which the air column can vibrate. Organ pipe मधला, open organ pipe मधला जो air column आहे तो ज्या different ways न vibrate होतोय त्याला म्हणायचं modes of vibrations of that air column. So, let us learn modes of vibrations of air column in a pipe open at both ends. म्हणजे ओपन ऑर्गन पाईप मध्ये जो एअर कॉलम इन्क्लोज झालेला आहे तो ज्या डिफरंट मोड्स न किंवा डिफरंट वेज न व्हायब्रेट होऊ शकतो त्यातील फर्स्ट 3 मोड्स ऑफ व्हायब्रेशन आपण स्टडी करणार आहोत. सो फर्स्ट 3 मोड्स ऑफ व्हायब्रेशन्स ऑफ द एअर कॉलम इन अ पाईप ओपन ॲट बोथ एंड्स आर शोन इन द फिगर बिलो. आपण फिगर रेफर करूया ज्या फिगर मध्ये first 3 mode of vibration of air column represent केलेले आहेत. See this diagram. So figure A gives you first mode of vibration of air column. Figure B represents second mode of vibration of air column. And figure C represents third mode of vibration of air column. असे successive number of modes एअर कॉलम न व्हायब्रेट आपल्याला करता येईल. आता फिगर ए मध्ये जो एअर कॉलम व्हायब्रेट होतोय तिथं एकूण 1 लूप फॉर्म झालेले आहे बाउंड्री कंडिशन सॅटिस्फाय करताना. कारण इथं हाफ लूप आणि ही हाफ लूप म्हणजे 1 लूप फॉर्म झालेले आहे. त्यामुळं एअर कॉलमची जी लेंथ आहे करेक्टेड लेंथ घेतलेली आपण एअर कॉलमची ती लेंथ म्हणजे लेंथ ऑफ 1 लूप लॅम्बडा बाय 2. आणि इथं स्मॉल एल
is the length of open organ pipe. तुम्ही म्हणू शकता length of air column in enclosed in that pipe. and E दोन्ही एंडला आहे, कारण दोन्ही एंड जे त्या पाईपचे आहेत ते ओपन आहेत, त्यामुळे दोन्ही एंडला एंड करेक्शन येणार. सेकंड मोड ऑफ व्हायब्रेशन मध्ये बाउंड्री कंडिशन सॅटिस्फाय केल्यानंतर 2 लूप्स फॉर्म करून एअर कॉलम व्हायब्रेट होतो. आणि थर्ड मोड ऑफ व्हायब्रेशन मध्ये बाउंड्री कंडिशन सॅटिस्फाय करताना 3 लूप्स फॉर्म करून एअर कॉलम व्हायब्रेट होत आहे. सो इन दिस डायग्राम स्मॉल एल जे दाखवलेलं आहे ते लेंथ ऑफ ओपन ऑर्गन पाईप घेऊ शकता, किंवा तुम्ही म्हणू शकता त्याला लेंथ ऑफ एअर कॉलम इनक्लोज्ड इन पाईप. आणि या एअर कॉलम मध्ये ट्युनिंग फॉर्कच्या मदतीनं लॉन्जिट्युडनल प्रोग्रेसिव्ह वेव्स तुम्ही सेंड करता. त्या लॉन्जिट्युडनल प्रोग्रेसिव्ह वेव्स म्हणजे साऊंड वेव्हचं जे स्पीड आहे किंवा व्हेलॉसिटी आहे, व्ही, velocity of sound in the air column through each diagram. तिन्ही डायग्राम मधील एअर कॉलम मधून प्रवास करणारे जे काही साऊंड वेव्ह आहे त्याची व्हेलॉसिटी व्ही न डिनोट करणार आहोत. त्यानंतर फिगर ए मध्ये एन, कॅपिटल एन आणि कॅपिटल ए ही जी लेटर्स आहेत, ही लेटर्स तुम्हाला नोड्स आणि अँटी नोड्स रिप्रेझेंट करणारे आहेत. सी हिअर. सो कॅपिटल एन इज द नोड अँड कॅपिटल ए इज द अँटी नोड. आता फर्स्ट मोड मध्ये व्हायब्रेशनची जी फ्रिक्वेन्सी आहे त्याला तुम्ही एन न डिनोट केलेला आहात. सेकंड मोड मधील व्हायब्रेशनची फ्रिक्वेन्सी N1 आणि थर्ड मोड मधील व्हायब्रेशनची फ्रिक्वेन्सी N2. म्हणजे तिन्ही मोड मध्ये सेम एअर कॉलम इज व्हायब्रेटिंग विथ डिफरंट वेट्स. कारण फर्स्ट मोड मध्ये एक लूप, सेकंड मोड मध्ये 2 लूप, थर्ड मोड मध्ये 3 लूप्स फॉर्म करून व्हायब्रेट होतोय. म्हणजे एअर कॉलम कॅन व्हायब्रेट in different ways with different frequencies, but boundary condition is satisfied. Which one it is? Antinodes are formed at the open ends. So let us learn each mode one by one and find expression for frequency of vibration in each mode of vibration. So let us learn fundamental mode of vibration. This is the first mode of vibration. आणि फंडामेंटल मोड ऑफ व्हायब्रेशन मध्ये जी फ्रिक्वेन्सी असते त्याला आपण नेहमीच फर्स्ट हार्मोनिक फ्रिक्वेन्सी असं म्हणणार. तर जर एअर कॉलम फंडामेंटल मोड ऑफ व्हायब्रेशन मध्ये असेल, then that air column can vibrate with forming only one loop, and that mode of vibration is called fundamental mode of vibration, and the corresponding frequency of fundamental mode is called as fundamental frequency or first harmonic. So in the fundamental mode of vibration the air column may vibrate with one loop. आणि ज्यावेळी एअर कॉलम एक लूप फॉर्म करून व्हायब्रेट होतो त्यावेळी दिस मोड ऑफ व्हायब्रेशन इज कॉल्ड इट्स फंडामेंटल मोड ऑफ व्हायब्रेशन and the corresponding frequency is called fundamental frequency. आपल्याला या फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सीच्या फॉर्म्युला फाइंड आउट करायचा आहे. सो लेट अस लर्न द डायग्राम एक्सप्लेनिंग द फंडामेंटल मोड ऑफ व्हायब्रेशन. सी हियर इन दिस डायग्राम ऑर्गन पाईप मधला जो एअर कॉलम आहे तो एअर कॉलम इज व्हायब्रेटिंग विथ फॉर्मिंग वन लूप. अँड इन दिस डायग्राम स्मॉल एल आपल्याला माहिती आहे length of air column in the tube, E is the end correction, N node, A antinode, and this capital L is the corrected length of that air column. या corrected length मध्ये 2 times end correction घ्यावं लागेल आपल्याला आणि small l म्हणजे length of air column किंवा length of pipe घ्यावं लागेल. So in this diagram या मोड ऑफ व्हायब्रेशनची जी फ्रिक्वेन्सी आहे त्याला आपण स्मॉल एन न डिनोट करूया आणि त्याला फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी म्हणूया. आणि लॅम्बडा इज द वेवलेंथ फॉर फंडामेंटल मोड ऑफ व्हायब्रेशन. आता या फिगर मधून फ्रॉम फिगर ए लेंथ ऑफ एअर कॉलम म्हणजे या एअर कॉलमच्या लेंथ मध्ये वन लूप फॉर्म झालेली आहे, त्यामुळे लेंथ ऑफ एअर कॉलम कॅपिटल एल इक्वल टू आपण लिहू शकतो लॅम्बडा बाय 2. सी हियर लेंथ ऑफ एअर कॉलम L इक्वल टू लॅम्बडा बाय 2 आणि यावरून लॅम्बडा इक्वल टू आपल्याला मिळेल ट्वाइस एल.
आता वेवलेंथ माहिती झाली आपल्याला, फ्रिक्वेन्सी माहिती आहे आणि व्हेलॉसिटी ऑफ साऊंड देखील आपण कन्सिडर केलेली आहे. फ्रॉम दॅट फ्रिक्वेन्सी ऑफ व्हायब्रेशन ऑफ फंडामेंटल मोड, आपल्याला सर्वांनाच एक रिलेशन माहिती आहे, रिलेशन बिटवीन व्हेलॉसिटी, फ्रिक्वेन्सी अँड वेवलेंथ ऑफ द वेव्ह, v इक्वल टू n लॅम्डा. आणि या रिलेशन वरून फ्रिक्वेन्सी ऑफ व्हायब्रेशन ऑफ दॅट फंडामेंटल मोड n इक्वल टू आपण लिहू शकता v अपॉन लॅम्डा. सी हियर, frequency of vibration of fundamental mode n equal to v upon lambda. In this formula, lambda equal to आपण substitute करू शकता twice l. See here, that is equal to v upon twice l. आता इथं l जे आहे, this is the corrected length of air column in a pipe open at both ends. आणि या corrected length मध्ये length of pipe घ्यावं लागेल plus 2 times end connection. That's why fundamental frequency of vibration of air column n equal to v upon twice l, and this l, capital L, we can replace by l plus twice e. So this equation 1 gives you the fundamental frequency of vibration. म्हणजे ज्यावेळी एअर कॉलम इन ओपन ऑर्गन पाईप मध्ये, फर्स्ट ओपन ऑर्गन पाईप मधील एअर कॉलम ज्यावेळेला फर्स्ट मोड मध्ये किंवा फंडामेंटल मोड मध्ये व्हायब्रेट होतो, त्यावेळेला त्या मोड मधील जी फ्रिक्वेन्सी असते त्याला फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी म्हणणार, आणि ती फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी तुम्हाला इथे मिळेल n इक्वल टू v अपॉन 2l. आणि इथं कॅपिटल L इज नथिंग बट करेक्टेड लेंथ ऑफ एअर कॉलम विच इज इक्वल टू l प्लस ट्वाइस e. आता इन दिस केस दिस फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी, कोणत्याही व्हायब्रेशन मधील फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी ही लोएस्ट फ्रिक्वेन्सी असते. यापेक्षा कमी फ्रिक्वेन्सीनं एअर कॉलम व्हायब्रेट होऊ शकत नाही. त्यामुळे फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सीला तुम्ही नेहमीच फर्स्ट हार्मोनिक म्हणता. दॅट्स वाय फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी इज फर्स्ट हार्मोनिक. सो वी कॅन राईट हिअर दिस इज कॉल्ड फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी अँड इज ऑल्सो कॉल्ड फर्स्ट हार्मोनिक. आणि या ठिकाणी जी फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सीचा फॉर्म्युला जो मिळालेला आहे आपल्याला, n इक्वल टू v अपॉन 2l, this is the lowest frequency with which an air column can vibrate. म्हणजे ओपन ऑर्गन पाईप मधील जो एअर कॉलम आहे तो ज्या लोएस्ट फ्रिक्वेन्सीनं व्हायब्रेट होतो, ती लोएस्ट फ्रिक्वेन्सी म्हणजे फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी which is given by equation 1. So this is about the first mode or fundamental mode of vibration and its corresponding fundamental frequency. So let us learn the second mode of vibration of air column. Second mode of vibration. आणि या सेकंड मोड ऑफ व्हायब्रेशनला आपण नेहमीच फर्स्ट ओव्हरटोन मोड म्हणतो. आणि हार्मोनिक म्हणत असताना ते फर्स्ट ओव्हरटोन हे फंडामेंटलचं कितवं मल्टिपल आलेलं आहे त्याच्यावरून आपण तो सेकंड हार्मोनिक आहे, थर्ड हार्मोनिक आहे की फिफ्थ हार्मोनिक आहे, दॅट विल डिसाइड. हिअर सेकंड हार्मोनिक आपल्याला मिळतंय, याचा अर्थ इथं फर्स्ट ओव्हरटोन फ्रिक्वेन्सी ही आपल्याला 2 टाइम्स फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी मिळाली. In the second mode of vibration, air column is vibrating with forming 2 loops. Then this mode of vibration is called first overtone mode of vibration and corresponding frequency is called first overtone frequency. So in second mode of vibration, the air column may vibrate with 2 loops. Boundary condition satisfy करून 2 loops form करून तो air column vibrate होतो. आणि त्यावेळी this mode of vibration is called first overtone mode of vibration and the corresponding frequency is called first overtone frequency. आपल्याला first overtone frequency चा फॉर्म्युला फाइंड आउट करायचा आहे. So the diagram explaining second mode of vibration is here. In second mode of vibration, the air column is vibrating with 2 loops. If you count, this one is the 1 loop, this is the half and this is the half. So total 2 loops. आणि त्या मोड मधील जी फ्रिक्वेन्सी आहे त्याला तुम्ही फर्स्ट ओव्हरटोन फ्रिक्वेन्सी म्हणणार, n1 ला डिनोट केलेला आहे. सो इन दिस डायग्राम फ्रिक्वेन्सी ऑफ व्हायब्रेशन n1 which will be greater than fundamental frequency, कारण का फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी ही लोएस्ट फ्रिक्वेन्सी आहे.
त्यामुळे सेकंड मोड ऑफ व्हायब्रेशनची फ्रिक्वेन्सी विल बी ग्रेटर दॅन फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी. सो N1 इज फर्स्ट ओव्हरटोन फ्रिक्वेन्सी आणि त्यावेळी जी वेवलेंथ आहे ती आपण λ1 ने डिनोट करूया, वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट ओव्हरटोन मोड. आता या फिगर बी मध्ये एअर कॉलमची जी लेंथ आहे, करेक्टेड लेंथ जी एअर कॉलमची आहे, या करेक्टेड लेंथ ऑफ एअर कॉलम मध्ये 2 लूप्स समाविष्ट झालेले आहेत. त्यामुळं लेंथ ऑफ एअर कॉलम आपण L इक्वल टू 2 टाइम्स लेंथ ऑफ वन लूप घेणार. दॅट्स वाय लेंथ ऑफ एअर कॉलम L इक्वल टू 2 टाइम्स लेंथ ऑफ वन लूप. And from that you can find λ1 equal to, see here, therefore λ1 equal to twice L divided by 2. आता आपण या मोड ऑफ व्हायब्रेशनची फ्रिक्वेन्सी फाइंड आउट करू शकतो. सी हियर, फ्रिक्वेन्सी ऑफ व्हायब्रेशन ऑफ फर्स्ट ओव्हरटोन मोड विच इज N1 आणि यासाठी रिलेशन यूज करणार व्हेलॉसिटी, फ्रिक्वेन्सी आणि वेवलेंथ मधला. सो N1 इक्वल टू V अपॉन λ1. इथं λ1 ची व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट करू शकता ट्वाइस L डिवाइडेड बाय 2. सी हियर, सो दॅट इज इक्वल टू V अपॉन ट्वाइस L डिवाइडेड बाय 2. हे 2 आहे ते इथं न्यूमरेटरला येईल. सो वी कॅन राईट द नेक्स्ट मॅथमॅटिकल स्टेप लाईक दिस. N1 इक्वल टू 2 टाइम्स V अपॉन 2L आणि हे L इज द करेक्टेड लेंथ आणि त्यामध्ये लेंथ ऑफ पाईप प्लस 2 टाइम्स एंड करेक्शन आणि इथं V upon 2L is nothing but fundamental frequency of that air column. So we can write here N1 equal to 2L. See here, N1 equal to 2L. So N1 is what? Frequency of second mode of vibration. मग second mode of vibration ला आपण first overtone म्हटले आणि corresponding frequency ला म्हणायचं first overtone frequency. So here first overtone frequency equal to 2 times fundamental frequency. And 2 times fundamental frequency is nothing but second harmonic. So in words we can write like this. Frequency of first overtone is equal to 2 times fundamental frequency and which is nothing but second harmonic. त्यामुळं in words मध्ये आपण असं म्हणू शकतो, thus first overtone frequency is called second harmonic. So this was the second mode of vibration and frequency of second mode of vibration. Now let us learn third mode of vibration. आता या third mode of vibration मध्ये air column is vibrating with forming 3 loops satisfying the boundary condition. Then this mode of vibration is called second overtone mode and the corresponding frequency is called second overtone frequency. See here, in third mode of vibration, the air column may vibrate with 3 loops and this mode of vibration is called second overtone mode of vibration and the corresponding frequency is called second overtone frequency. Let us learn the diagram explaining third mode of vibration. So in this diagram, air column is vibrating with forming 3 loops satisfying boundary condition. So this is 1, second and 2 half loops. That means total 3 loops. आणि या mode of vibration मध्ये जी frequency आहे, that frequency is called second overtone frequency, which will be greater than fundamental frequency as well as first overtone frequency. मग ती frequency आपण N2 ने denote करूया. See here, N2 is second overtone frequency आणि वेवलेंथ जी आहे सेकंड ओव्हरटोन मोड मध्ये ती आपण λ2 ने डिनोट करूया. वेवलेंथ ऑफ सेकंड ओव्हरटोन मोड. फिगर सी मध्ये करेक्टेड लेंथ जी एअर कॉलमची आहे त्या लेंथ मध्ये 3 लूप्स आहेत. त्यामुळे कॅपिटल L is equal to 3 times length of one loop. So from figure C, length of air column L equal to 3 times length of one loop. त्यावरून तुम्ही λ2 ची व्हॅल्यू काढू शकता. Therefore λ2 equal to twice L by 3. आणि जर तुम्हाला λ2 माहित झालं असेल तर तुम्ही फ्रिक्वेन्सी ऑफ व्हायब्रेशन ऑफ सेकंड ओव्हरटोन मोड फाइंड आउट करू शकता. फ्रिक्वेन्सी ऑफ व्हायब्रेशन ऑफ सेकंड ओव्हरटोन मोड N2
इक्वल टू फाइंड आउट करू शकता v अपॉन लॅम्बडा 2 आणि we can substitute the value of lambda 2 as 2l by 3. See here. So is equal to v upon 2l by 3. आता यातील हा जो 3 आहे तो न्यूमरेटरला शिफ्ट होईल. So you will get n2 equal to 3 times v upon 2l. Here L corrected length. यामध्ये length of open organ pipe small l plus 2 times end correction. So the formula. आता या फॉर्म्युलामध्ये v upon 2l is nothing but fundamental frequency n. So you can write here n2 equal to 3n. n2 equal to 3n. And n2 is the frequency of third mode of vibration, which is the second overtone frequency. So n2 is the second overtone frequency is equal to 3 times fundamental frequency. And 3 times fundamental frequency is the third harmonic. So in words, equation 3 we can write like this. Frequency of second overtone is equal to 3 times fundamental frequency. And 3 times fundamental frequency is the third harmonic. So we can write here, thus second overtone frequency is called third harmonic frequency. So in this way, we studied first 3 modes of vibrations of air column in open organ pipe. आता आपण याच पद्धतीनं फोर्थ मोड ऑफ व्हायब्रेशन स्टडी करू शकतो, फिफ्थ मोड ऑफ व्हायब्रेशन स्टडी करू शकतो, सिक्स्थ मोड ऑफ व्हायब्रेशन स्टडी करू शकतो. आणि आपल्याला लक्षात आलेलं आहे फर्स्ट मोड ऑफ व्हायब्रेशन मध्ये जी फ्रिक्वेन्सी मिळालेली आहे ती फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी n इक्वल टू v अपॉन 2l. सेकंड मोड ऑफ व्हायब्रेशन मध्ये जी फ्रिक्वेन्सी मिळालेली आहे ती फर्स्ट ओव्हरटोन फ्रिक्वेन्सी n1 इक्वल टू 2n विच इज द सेकंड हार्मोनिक. थर्ड मोड ऑफ व्हायब्रेशन मध्ये जी फ्रिक्वेन्सी मिळाली त्याला तुम्ही सेकंड ओव्हरटोन फ्रिक्वेन्सी म्हटलात n2 इज इक्वल टू 3n म्हणजे थर्ड हार्मोनिक. म्हणजे एअर कॉलम in a pipe open at both ends is vibrating with the frequencies n, 2n, 3n, 4n, 5n. आता यामधून तुमच्या लक्षात येईल n is the first harmonic, 2n is the second harmonic, 3n is the third harmonic, 4n is the fourth harmonic. म्हणजे all harmonics are present in vibrations of air column in a pipe open at both ends. So from that we can find the conclusions like this. First conclusion is that an air column in a pipe open at both ends vibrates with frequencies. कोणत्या कोणत्या फ्रिक्वेन्सीने व्हायब्रेट होणार? n fundamental frequency, 2n, 3n, 4n, 5n, etc. आता यातील n is the first harmonic, 2n is the second harmonic, third harmonic, fourth harmonic, fifth harmonic. याचा अर्थ air column is vibrating with all harmonics, odd harmonics as well as even harmonics. That's why we can conclude here. Therefore, all harmonics, that means odd as well as even harmonics are present in the vibration of air column in a pipe open at both ends. पण जर ती pipe is enclosed in a जर तो एअर कॉलम is enclosed in a pipe closed at one end, त्यातील एअर कॉलम मात्र जो व्हायब्रेट होत असेल तर तिथं फक्त ऑड हार्मोनिक्स फ्रिक्वेन्सी असतात. पण एअर कॉलम इन ओपन ऑर्गन पाईप is vibrating with all harmonics, odd as well as even. Now, third conclusion, frequency of pth overtone. आपल्याला माहिती आहे फर्स्ट ओव्हरटोन फ्रिक्वेन्सी is 2n, second overtone frequency is 3n. मग फर्स्ट ओव्हरटोन फ्रिक्वेन्सी 2n असेल, सेकंड ओव्हरटोन फ्रिक्वेन्सी 3n असेल, थर्ड ओव्हरटोन फ्रिक्वेन्सी 4n असेल, तर आपण pth ओव्हरटोन फ्रिक्वेन्सीचा फॉर्म्युला असा लिहू शकतो. सी हियर np इक्वल टू p plus 1 into n. आणि या फॉर्म्युलामध्ये p will take the values from 1, 2, 3, etc. See here. And n is the fundamental frequency of air column in open organ pipe. And that's a formula V upon 2n. So in this way, we learn second type of air column. Vibrations of second type of air column. Which one?
an air column in a pipe open at both ends आणि त्या air column चे different modes of vibrations and from that we draw the conclusions that the air column in a pipe open at both ends is vibrating with all harmonics, odd as well as even harmonics. So with this, we are ending this lecture. Thank you, friends.